morning students. Today class about different roots of regions. Okay, different regions of root, different regions. A typical young root shows 4 regions. A typical young root shows 4 regions. First one, see, look here, tap root and region of meristematic activity, region of elongation, region of maturation. Okay, these are 4 types. A typical young root shows 4 regions. Okay, let us see. First one, root cap. The root cap. Root is covered by apex, a thimble-like structure. It is called root cap. Okay, the root is covered by apex, a thimble-like, small thimble-like structure, that is called root cap. Okay, this root cap, the tender of the apex, it protects the root. Okay, it protects the root, right? And the root has, as it makes through the soil, that is help in the protect. And second one, region of meristematic activity, right? These root, the cells of the regions very small, thin walled. Okay, the cells are very small and thin walled with dense protoplasm. Okay, with the dense protoplasm, that is called region of meristematic activity. Okay, and these region of meristematic activity, they divided repeatedly. Okay, they divided repeatedly to produce daughter cells. Okay, to produce daughter cells, meristematic activity. Let us see. And region of elongation. Elongation means the cells are repeatedly divided and the cells are producing new cells, and the cells are matured cells. Okay, elongation, the region of elongation. The cells proximal to the meristematic region undergo rapid elongation, and the cells responsible for the growth of the root in length. The cells responsible for the growth of the length in root. Okay, this is the region of elongation. And fourth one, region of maturity. The cells of the elongation zone gradually differentiate, and region of maturation, root hairs are observed. This is root hairs. These root hairs absorb water and minerals. Okay, every root hairs absorb water and minerals. Okay, this is the region of maturation. Okay, the region of maturation. And minerals, salts from the soil. This is the totally region of roots. A typically young root shows 4 different regions. Let us see in Telugu. Root cap అంటే వేరు తొడుగులో మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒక పలుచటి పొరలాగా ఉన్నటువంటి నిర్మాణాన్ని మనం ఇక్కడ రూట్ క్యాప్ అంటాం, వేరు తొడుగు. ఓకేనా, ఈ వేరు తొడుగు అనేటువంటిది వేరు కొనను రక్షిస్తూ ఉంటుంది. It protects, helps the
యాజ్ ఇట్ మేక్స్ త్రూ ద సాయిల్. అంటే ఇక్కడ మనకి భూమిలోకి చొచ్చుకొని పోయినప్పుడు ఈ రూట్ క్యాప్ అనేటువంటిది సహాయపడుతూ ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ సెకండ్ వన్ రీజియన్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీ, అంటే ఈ యొక్క వేరులో విభాజ్య కణజాలం. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకు విభాజ్య కణజాలం అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఓకేనా, మెరిస్టమాటిక్ అంటే విభాజ్య కణజాలం. ఈ విభాజ్య కణజాలం అనేటువంటిది కణాలని పదే పదే రిపీటెడ్లీ దే డివైడెడ్ రిపీటెడ్లీ మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ యొక్క కణాలు అనేటువంటి విభజన చెందేటువంటి శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. ఈ యొక్క ప్రాంతం దీనిలో ఈ ప్రాంతంలో కణాలు అనేటువంటిది మళ్ళీ మళ్ళీ విభజన చెందేటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ రీజియన్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్, విభజన చెందేటువంటి ప్రాంతం. తర్వాత రీజియన్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్ అంటే పొడవు ఎదిగే ప్రాంతం. వేరులో పొడవు ఎదిగేటువంటి ప్రాంతం. వేరులో పొడిగేటువంటి ప్రాంతం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క విభాజ్య కణజాలానికి అదేవిధంగా మెచ్యురేషన్ ముదిరినటువంటి ప్రాంతానికి రెండింటికి మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని మనం పొడవు ఎదిగేటువంటి ప్రాంతం అంటాం, రీజియన్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్. ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్నటువంటి కణాలు, ఇందులో కూడా మనకు మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ ఉంటాయి. మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ అంటే విభజన చెందేటువంటి కణజాలం మరింత పొడవుగా పెరగడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఇందులో మనకు ఫ్లోయం, జైలం ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకు ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా మనకు దారువు, పోషక కణజాలం ఇవన్నీ కూడా మనకి వాటర్, మినరల్స్ అన్నిటి కూడా పైకి తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది. రైట్, రీజియన్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్. తర్వాత పైన ఉన్నటువంటి నాలుగవది రీజియన్ ఆఫ్ మెచ్యురేషన్ అంటే ముదిరినటువంటి ప్రాంతం. వేరులో ముదిరినటువంటి ప్రాంతం అంటే ఇక్కడ పైకి వెళ్ళినా కొద్ది ఈ యొక్క వేరు ప్రాంతంలో అనేకమైనటువంటి మూలకేశాలు ఉంటాయి. వీటిని మూలకేశాలు అంటారు తెలుగులో. మూలకేశాలు, రూట్ హెయిర్స్. ఈ మూలకేశాలు అనేటువంటి మృత్తికలో ఉన్నటువంటి నీటిని శోషించుకోవడం జరుగుతుంది. నీటిని అదేవిధంగా ఖనిజ లవణాలని శోషించుకోవడం కోసం ఈ యొక్క రూట్ హెయిర్స్, మూలకేశాలు అనేటువంటివి ఉపయోగపడుతుంది. ఎక్కడ ఉంటాయి ఈ మూలకేశాలు అనేటువంటివి? ముదిరినటువంటి ప్రాంతంలో ఉంటాయి. వేరు యొక్క 4వ మండలం ముదిరినటువంటి ప్రాంతం. ఆ 4వ మండలంలో ముదిరినటువంటి ప్రాంతంలో మాత్రమే ఈ యొక్క మూలకేశాలు ఉంటాయి. ఈ మూలకేశాలు అనేటువంటి వేరుకు నీటిని, ఖనిజ లవణాలని అందజేయడంలో సహాయపడుతూ ఉంటుంది. ఇది మనకి వేరు వివిధ ప్రాంతాలు, వేరులో ఉన్నటువంటి వివిధ ప్రాంతాలు. ఓకే, let us see, dear students, today class phyllotaxy. Next topic, phyllotaxy. What is the phyllotaxy? Okay, the phyllotaxy is the mode of arrangement of leaves. The mode of arrangement of leaves arranges on the stem. Okay, the mode of arrangement of leaves on the stem is called phyllotaxy. Okay, see, look here, what is phyllotaxy? The mode of arrangement of leaves. This is leaf. The mode of arrangement of leaves on the stem. Arrangement of the on the stem. It is called phyllotaxy. Patra vinyasam. Telugulo పత్ర విన్యాసం. పత్ర విన్యాసం, పత్ర విన్యాసం అంటే ఏంటి? కాండం మీద పత్రాలు అమరి ఉండే విధానాన్ని పత్ర విన్యాసము అంటారు. ఇప్పుడు ఇది కాండం అనుకున్నాను. ఈ కాండంలో కాండం మీద పత్రాలు అమరి ఉండేటువంటి విధానాన్ని పత్ర విన్యాసం అంటారు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ 3 types. ఇవి 3 రకాలుగా ఉంటాయి. ఓకే, ఎందుకంటే పత్రాలు అనేటువంటివి జనరల్ గా మనకు ఒకటేమో అపోజిట్ గా ఉంటాయి, కొన్నేమో ఏకాంతరంగా అమరి ఉంటాయి, కొన్ని గుంపులుగా అమరి ఉంటాయి కలుపుల వద్ద. కాబట్టి పత్రాలు అమరి ఉండే విధంగా కాండం మీద ఒక్కొక్క పత్రం ఒక్కొక్క రకంగా అమరి ఉంటుంది. కాండం మీద పత్రాలు అనేవి ఒక్కొక్క ప్లాంట్ ఒక్కొక్క రకంగా అమరి ఉంటాయి. ఓకేనా, సో
అందువల్ల ఇవి మనకి మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఆల్టర్నేట్ ఫిలోటాక్సీ, ఏకాంతర పత్ర విన్యాసం. ఏకాంతర పత్ర విన్యాసం, ఏకాంతర పత్ర విన్యాసం. ఓకే, ఏకాంతర పత్ర విన్యాసం, alternate phyllotaxy, right? In this type, a single leaf arises at each node, in alternate manner, that is called alternate phyllotaxy. Example, best suitable example, and NEET and EAMCET and other examinations, that question is very very important. Best suitable example, hibiscus and sunflower. Okay, see look here, alternate phyllotaxy. In this type, a single leaf, okay, a single leaf arises at each node. ఇక్కడ ఒక నోడ్ ఉంది అంటే కనుపు వద్ద, ప్రతి కనుపు వద్ద ఒక్కొక్క పత్రం అనేటువంటిది ఏకాంతరంగా అమరి ఉంటుందని ఏకాంతర పత్ర విన్యాసము అంటాం. ఓకేనా, ఇక్కడ ఒక కనుపు ఉంది, ఇది ఒక పత్రం, తర్వాత దానికి అపోజిట్ లో మరొక పత్రం ఉంది, తర్వాత దీనికి పైన మళ్ళీ ఇంకొక పత్రం, మళ్ళీ ఇటు సైడ్ ఒక పత్రం ఉంది. అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఒక పత్రం, ఇక్కడ ఒక పత్రం, మళ్ళీ ఈడ ఒకటి, తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఒకటి. అంటే ఇది ఏ విధంగా ఉంది, ఆల్టర్నేట్ ఎట్ ఈచ్, ఏ సింగిల్ లీఫ్ ఎట్ ఈచ్ నోడ్ ఇన్ ఆల్టర్నేట్ మేనర్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేట్ ఫిలోటాక్సీ. పత్రం, కాండం మీద పత్రాలు అనేటువంటివి ప్రతి కనుపు వద్ద ఏకాంతరంగా అమరి ఉండడం జరుగుతుంది. దాన్ని మనం ఏకాంతర పత్ర విన్యాసం అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ హైబిస్కస్, ఇది మందార, కనిపిస్తున్నది కదా మనకి ఇక్కడ మందార. మందారలో పత్రాలు అనేవి ఏకాంతరంగా స్ప్రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, ఇక్కడ ఉండి మొదలై మళ్ళీ ఇట్లా పోయి మళ్ళీ ఇట్లా వచ్చి ఈ విధంగా ఇలా, రైట్. ఇది ఆల్టర్నేట్ ఫిలోటాక్సీ. బెస్ట్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ఫ్లవర్ అండ్ హైబిస్కస్, రోజా సైనెన్సిస్. Next one, opposite phyllotaxy. Opposite, in this type, a pair of leaves, pair అంటే ఒక జత, a pair of leaves arises at each node and lie opposite. It is called opposite phyllotaxy. అభిముఖ పత్ర విన్యాసం. అభిముఖ పత్ర విన్యాసం అంటే ఇక్కడ మనకు ప్రతి కలుపు వద్ద ఒక జత పత్రాలు, ప్రతి కనుపు వద్ద ఒక జత పత్రాలు అనేటువంటివి అభిముఖంగా ఏర్పడి ఉండాలి. దాన్ని మనం అభిముఖ పత్ర విన్యాసం అంటాం. బెస్ట్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్, దీనికి మంచి ఉదాహరణ ఏంటంటే మనకి గువావా అండ్ కెలోట్రోపిస్, జిల్లేడు కానీ జామ. ఇప్పుడు మనం గువావా తీసుకుందాం, సిడియం గువావా. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ దిస్ టైప్ at each node a pair of leaves at each node lie in opposite manner. Opposite, ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక కనుపు, ఇది ఒక పత్రం, ఇది ఒక పత్రం, అపోజిట్ గా ఉంది. అండ్ పైకి వెళ్ళిన కొద్ది మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక కనుపు ఒక పత్రం, మళ్ళీ ఇక్కడ పైకి కనుపు ఒక పత్రం, రైట్. మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిన కొద్ది లై అపోజిట్ అంటే అభిముఖంగా ఈ విధంగా ఏర్పడి ఉంటుంది. దీన్ని అభిముఖ పత్ర విన్యాసం. బెస్ట్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ గువావా అండ్ కెలోట్రోపిస్, రైట్. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది క్లియర్ గా. నెక్స్ట్, ఓరల్ ఫిలోటాక్సీ. మోర్ దెన్ 2 leaves arises at each node and from a oral, that is called oral phyllotaxy. చక్రీయ పత్ర విన్యాసం. చక్రీయ పత్ర విన్యాసం అంటే సీ లుక్ హియర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని తీసేస్తున్నా, ఇట్లా at each node more than 2 and more than leaves. ఓకే, ఈ విధంగా మనకు ప్రతి ఒక కనుపు వద్ద 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పత్రాలు, ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్నాయి 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పత్రాలు చక్రీయంగా అమరి ఉంటుందని చక్రీయ పత్ర విన్యాసం అంటాం. ఓకేనా, దానికి బెస్ట్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్ లీరియం ఒడోరం, గన్నేరు అండ్ అనదర్ వన్ ఆల్స్టోరియా. ఇక్కడ చూడండి మనకు కనిపిస్తుంది, more than 2 leaves arises at each node, more than 2 leaves arises at each node and form a whorl. చక్రీయంగా, ఓకేనా, 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పత్రాలు ఒక కనుపు వద్ద గుండ్రంగా చక్రీయంగా అమరి ఉంటుందని
చక్రీయ పత్ర విన్యాసం లేదా ఓరల్ ఫిల్డోటాక్సీ. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది? ఎగ్జాంపుల్ మీరియం అండ్ అల్స్టోరియా. మీరియం అండ్ అల్స్టోరియా. మీరియం అనేది మనకు జనరల్ కనిపిస్తుంది బయట, చూడొచ్చు. దానికి ఒకసారి పట్టుకొని చూస్తే ఇక్కడ మొత్తం కూడా కనుపులు ఈ విధంగా ఒక కనుపు వద్ద ఓరల్గా కనిపిస్తుంది ఇట్లా, రైట్? ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్, okay, next topic, the arrangement of floral members in relations to the insertion of thalamus. Okay, పుష్పాసనం మీద పుష్పాలు అమరి ఉండేటువంటి విధానం. ఓకే, పుష్ప ఆసనం. See here, పుష్పాసనం. This is see look here, this is thalamus. This is thalamus. Okay, this one is thalamus. This is thalamus. This one is calyx and corolla. Okay, this is stipule, calyx, corolla. Okay, this one is below the calyx, thalamus, right? The arrangement of floral members relations to their insertion of thalamus. There are three types. First one, hypogynous flowers. Next one, perigynous flowers. And third one, epigynous flowers. Perigynous flowers. The first one, hypogynous flowers. Hypogynous. In this type of flower, the gynosium occupies in highest position. The gynosium occupies in highest position. See here, this is gynosium, ovary and gynosium. Gynosium. The gynosium, okay na? Right? The gynosium. What is that? The gynosium occupies. This gynosium occupies in highest position. Okay, highest position. See look here. Gynosium occupies in highest position. Okay. Right. Right. This gynosium, the gynosium occupies in highest position. Okay. And other parts of the flowers below it. What is that? The other parts of the flower parts, that is calyx and corolla. These are below the gynosium. Okay. It is the other parts are situated below. It ovary, such flower is called superior ovary. Okay, ovary is called superior ovary. Let us see in Telugu, right? Pushpasanam. Thalamus means pushpasanam. This is pushpasanam. Pushpasanam. Okay. పుష్పాసనం మీద అండాశయం అనేటువంటిది అమరి ఉండడం జరుగుతుంది. దీని హైపోగైనస్. అండకోశస్థిత పుష్పాలు. అండకోశస్థిత పుష్పాలు. అండకోశస్థిత పుష్పాలు. అండకోశస్థిత పుష్పాలు అంటే ఇక్కడ పుష్పాసనం మీద అండాశయం అనేటువంటిది పై భాగంలో అమరి ఉంటుంది. ఈ యొక్క అండాశయం యొక్క కింది భాగం నుండి below it, the other parts of the flowers, calyx, corolla, below it. What is that? ఈ యొక్క అండాశయం కింది భాగం నుండి మనకు కాలిక్స్ రక్షక పత్రాలు, ఆకర్షణ పత్రాలు ఈ యొక్క అండాశయం కింది భాగం నుండి బయలుదేరినట్లయితే దాన్ని మేము
అండకోశరస్థిత పుష్పాలు అంటారు. అండకోశరస్థిత పుష్పాలు. ఇది అండాశయం. ఈ అండాశయం కింది భాగం నుండే బయలుదేరినాయి ఈ రక్షక పత్రాలు కానీ ఆకర్షణ పత్రాలు. ఓకే, తలామస్ పైన ఈ అండాశయానికి కింది భాగం ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి అండాలను అండకోశరస్థిత పుష్పాలు. ఇక్కడ అండాశయం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఊర్ధ్వ అండాశయం ఉంటుంది. సుపీరియర్ ఓవల్. సుపీరియర్ అంటే ఊర్ధ్వ అండాశయం. ఊర్ధ్వ అండాశయం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ బెస్ట్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ బ్రింజాల్, వంకాయలో కానీ దతులలో కానీ మనకు ఈ యొక్క అండకోశరస్థిత పుష్పాలు ఉంటాయి. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ పెరిగైనస్ ఫ్లవర్స్. పెరిగైనస్ ఇది వచ్చేసి మనకు అండకోశోపరిక. పర్యండకోశ పుష్పాలు. పర్యండకోశ పుష్పాలు. పర్యండకోశ పుష్పాలు. రైట్. పెరిగైనస్ పర్యండకోశ పుష్పాలు. This is the gynoecium is situated in the central. The gynoecium. This is gynoecium is situated in central. Okay, situation in central position. Okay, and the other parts of the flowers are located on the middle or same level. Okay, this is the best examples. Perigynous, for example, Pisum, Rose, Teprosia. Pisum, Rose, Teprosia. Pisum అంటే బఠానీలో కానీ, రోజా అంటే రోజా పూలు కానీ, గులాబీ కానీ, టెప్రోసియా వెంపలిలో ఏమంటారంటే పర్యండకోశ పుష్పాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి. పర్యండకోశ పుష్పాలు. ఎందుకంటే అండాశయం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ పుష్పాసనానికి సగభాగం వరకు ఉంటుంది. ఈ యొక్క సగభాగం నుండే మనకు రక్షక పత్రాలు, ఆకర్షణ పత్రాలు ఏర్పడుతుంటాయి. ఇట్లా ఆఫ్ ఉంటాయి. ఇదేమో పైన ఉంది. ఇది ఎలా ఉంది? పుష్పాసనం అనేటువంటిది ఇది దిగబడినట్లుగా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకు పల్లెం లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? పర్యండకోశ పుష్పాలు ఉంటారు. ఇందులో ఓవరీ వచ్చేసి మనకు ద ఓవరీ ఈజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ. రైట్. ఇక్కడ చూడండి మనకు ఒకసారి ఇందులో పెరిగైనస్. ద గైనోసియం ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద సెంట్రల్. ఓకేనా? The other parts of the flowers are located on the rim of the thalamus, almost same level in this perigynous. Example, Pisum and Rose, Teprosia.